یہ چیز مجھے جو ہے نا وہ تھوڑی سی کھٹکتی ہے۔ نیتن یاہو نے کال کیا ہے پی ایم مودی کو کہ انڈیا آج کس کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہے؟ ویئر ڈز انڈیا اسٹینڈ؟ حالات اچھے نہیں ہیں ایران کے اندر، لوگ تنگ بھی آئے ہوئے اور بڑی گھٹن ہے وہاں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ ایران جو پاکستان کا پڑوسی ہے، اسلامی بھائی ہے اور آزمودہ دوست رہا ہے، ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے۔ ویسٹ ایشیا میں اس وقت اسرائیل اور ایران کے بیچ جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور انڈیا پتہ کیا کہے گا؟ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، ایران کے ساتھ نہیں ہیں، اور انڈیا اسرائیل کو ویپنز بھی دے گا۔ رژیم ہے، اسلامک رژیم کو ختم کر کے ایک سیکولر رژیم کی طرف جانا چاہیے، ڈیموکریٹک رژیم کی طرف جانا چاہیے۔ دیکھیں کس لیڈر کو نریندر مودی کو فون آیا ہے؟ the first لیڈر میرا خیال ہے جس کو نیتن یاہو نے فون کیا ہی از نریندر مودی، فرسٹ لیڈر۔ اور سب حیران ہے اس بات پر کہ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے اسرائیل کے پاس کہ اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں پر ان کے لیڈرز اگر رات کو سو بھی رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے، اور وہیں پر جا کر صرف ان کمروں کو ہی نشانہ بنایا، ٹارگٹ کیا اور ٹارگٹ کر کے چلے گئے، مار کے چلے گئے۔ ہیلو دوستو، نمسکار، راج سماچار میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستو بھارت پاکستان کے بیچ جنگ کے بادل ابھی پوری طرح ٹلے بھی نہیں تھے کہ اب اسرائیل اور ایران میں بھیسڑ جنگ شروع ہوتی دکھائی دینے لگی ہے۔ ایک اور جہاں اسرائیل نے ایران پر 200 سے زیادہ ومانوں سے حملہ کر ایران کے ٹاپ ملٹری آفیسروں کو، تو وہیں دوسری اور اب ایران نے بھی اسرائیل پر جوابی حملہ کر ایک نئے یدھ کو شروع کر دیا ہے۔ دوستو اسرائیل کے ایران پر حملے سے بھارت کے پڑوسی بھکاری پاکستان کی چیخیں نکلنا شروع ہونے لگی ہیں۔ بھارت کے ہاتھوں پہلے ہی مار کھانے والا پاکستان اب اسرائیل کو ایران پر حملہ نہ کرنے کی چیتاونی دیتا نظر آیا ہے۔ ایک اور جہاں بھارت اور اسرائیل اچھے دوست مانے جاتے ہیں، تو وہیں ایران بھی بھارت کا اچھا دوست ہے۔ لیکن اسرائیل ایران جنگ میں بھکاری پاکستان ایران کو لائیو ٹی وی پر اپنا مسلم بھائی بتا کر اسرائیل کے خلاف زہر اگلتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان اور ایران تو بہت ساری بارڈرز پہ ٹریڈ کر رہے ہیں، 2-4 ارب ڈالر کی پاکستان اور ایران ٹریڈ کر رہے ہیں۔ جن کو نہیں پتا دے شوڈ نو دس، بھائی 2-4 ارب ڈالر کی ٹریڈ کر رہے ہیں بارڈر کے اوپر۔ انڈیا کا تو بارڈر نہیں ملتا، بارڈر سسٹم ہے، بارڈر پہ نہ بینک سے انوالو ہوتے ہیں، نہ کچھ اور انوالو ہوتا ہے، نہ کچھ دس دیٹ، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جیسے فار ایگزامپل ہم اور انڈیا کے اندر ہماری تھی رشتہ داریاں، دوستیاں، تعلقات، سارا کچھ، بارڈر بند، ہر چیز بند۔ تو انڈیا کا تو اب تو کرتارپور کوریڈور بھی بند ہے، تو خیر ہماری حکومتیں تو وہ اس طرح نہیں کام کر سکی کہ ہم وہ کھلا رکھتے بارڈر، لیکن کیونکہ ایران ایک مسلم کنٹری ہے، سارا کچھ ہے، تو وہ ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے کہ اسرائیل نے ایران پر جو سٹرائکس کی اس میں ان کی تمام کی تمام بڑی ملٹری لیڈرشپ کا خاتمہ کر دیا۔ اور اسرائیل کی جو سٹرائکس تھیں وہ اتنی پریسائز تھیں، انہوں نے کمروں کے اندر اپنے بیڈ رومز میں سوئے ہوئے ایران کے ملٹری لیڈرز کو وہیں پر ان کے بیڈ پر مارا ہے، اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ درجنوں لیڈرز کو انہوں نے مارا ہے، کمانڈرز کو مار دیا ہے۔ اب اس کے بعد ایران کی طرف سے سٹرائک کی گئی ہے اسرائیل پر، اور ایران کی طرف سے جو سٹرائک کی گئی ہے اس میں ایران نے جو میزائل، بیلسٹک میزائل، سپر سونک میزائلز استعمال کیے ہیں، یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق پتہ چل رہا ہے، سورسز یہ بتا رہے ہیں۔ اور ایران کی طرف سے تل ابیب پر کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کافی ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑا حملہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو پہلے ایران نے حملہ کیا تھا ایک بار اسرائیل پر، تو وہ کوئی خاص حملہ ایسا نہیں تھا، ڈرونز بھیجے تھے، 100 کے قریب ڈرونز تھے، کتنے تھے، اور وہ ڈرونز درمیان میں انٹرسپٹ کر لیے گئے تھے، اور کچھ جو ہیں جا کے گرے تھے، لیکن وہ کوئی ایسی بڑی جگہوں پر نہیں گرے تھے، 1-2 کے علاوہ کے جس سے بڑا حملہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس بار کیونکہ ایران کی بڑی لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ کا خاتمہ ہو چکا ہے، تو اب ایران کو ایک ایسا حملہ دکھانا تھا کہ اس نے بھی سٹرائک بیک کیا۔ تو ایران نے جو سٹرائک بیک کیا ہے تل ابیب پر، اس میں حملہ تو بڑا ہے کہ جس میں کئی میزائلز اور ڈرون سے حملہ کیا گیا، لیکن جو نقصان ہے، لاس ہے، وہ جو اسرائیل نے ایران کا کیا ہے، ایران نے اس کے عشر اشیر بھی نہیں کر پایا، کیونکہ ابھی تک کی جو رپورٹس پتہ چل رہی ہیں اس میں اسرائیل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران نے ریڈ لائن کراس کی ہے کیونکہ پاپولیٹڈ ایریاز کو نشانہ بنایا ہے، لیکن 2 سے 3 لوگوں کی جانیں گئی ہیں یہ بتایا جا رہا ہے، اور کوئی 35 کے قریب لوگ انجرڈ ہیں۔
अभी तक ईरान यही कर पाया है इजराइल के साथ, लेकिन इजराइल ने, जैसा हम बता चुके हैं आपको, कि उनकी सारी लीडरशिप का खात्मा कर दिया है। मिलिट्री लीडरशिप की हम बात करें, कमांडर्स को जो मारा है, और सब हैरान है इस बात पर कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है इजराइल के पास कि इसको कैसे पता चल जाता है कि जहां पर उनके लीडर्स अगर रात को सो भी रहे हैं तो उनको पता है, और वहीं पर जाकर सिर्फ उन कमरों को ही निशाना बनाया, टारगेट किया और टारगेट करके चले गए, मार के चले गए। ये जो है ये बात की जा रही है। अब आप इसी तरीके से देखें, इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने कहा हमने 9 जगहों को निशाना बनाया, दहशतगर्दों की 9 जगहों को निशाना बनाया, और उसके बाद फिर उन्होंने जो मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया पाकिस्तान में, वो भी उन्होंने कहा हमने इन मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया, और जहां पर हमने जो करना था पहले से सोचा हुआ था हमने वो कर दिया। तो इससे नजर आता है कि कुछ सिमिलैरिटीज हैं दोनों जो ये हैं इजराइल और इंडिया के हमले, इनमें काफ़ी नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो जितने पुराने दोस्त हैं, जितने एक साथ आपको पता है जुड़े हुए 2 कंट्रीज़ हैं, तो इस सिचुएशन में जो नेतन्याहू हैं, कॉल गई है नेतन्याहू की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और दुनिया के बड़े लीडर्स को कॉल की है नेतन्याहू ने, लेकिन सबसे पहली जो कॉल्स हैं उनमें मोदी साहब को उन्होंने कॉल किया। अच्छा, अब नेतन्याहू की जो कॉल है उसके अंदर क्या किया, ब्रीफ किया है, पीएम मोदी को ब्रीफ किया है अबाउट दिस ऑपरेशन राइजिंग लाइन, कि क्यों हमला किया है और ईरान को क्यों उनके कमांडर्स को निशाना बनाया है, और इस हमले की क्या वजह थी सारी। वैसे तो सभी को पता है, आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, ये तो सबको ही पता है क्यों निशाना बनाया है, दोनों कंट्रीज़ के बीच जो चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें होता ये है कि जो भी कंट्री, दुनिया का इस वक्त कोई भी कंट्री कहीं पर भी हमला करेगा तो उसमें याद रखिएगा कि वो उससे पहले या उसके बाद, दोनों, कभी दोनों उसमें कि पहले भी और बाद में भी, कभी या पहले या बाद में कंट्रीज को कॉल करके बड़े लीडर्स को बताया जाता है, दुनिया के बड़े कंट्रीज के बड़े लीडर्स को कॉल करके बताया जाता है कि हमने ये करने लगे हैं या हमने ये कर दिया है और क्यों किया। तो ऐसे ही जो है वो नेतन्याहू ने कॉल की है, और उसमें मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, उनकी तरफ से क्या लिखा गया उनके एक्स ट्विटर अकाउंट पर, उन्होंने कहा, लिखा, रिसीव्ड ए फोन कॉल फ्रॉम पीएम नेतन्याहू ऑफ इजराइल, ही ब्रीफ्ड मी ऑन द इवॉल्विंग सिचुएशन, आई शेयर्ड इंडियाज concerns and emphasized the need for early restoration of peace and stability in the region। अब उनकी तरफ से वही बात की गई है मोदी साहब की तरफ से कि हमें इसके ऊपर कंसर्न है। इंडिया ये कह रहा है कि ये कंसर्न है क्योंकि ये एक बड़ी जंग बन सकती है, पहले ही बड़ी जंग है, 2 कंट्रीज इसमें हो गए हैं, तो इसको जो है पीस की तरफ आएँ और पीस रिस्टोर करें। ये उन्होंने कहा, कोई भी बड़ा लीडर जाहिर है कि ऐसी कोई बात करेगा, वो ये तो नहीं करेगा कि नहीं आप अच्छी बात है और भी हमले करें, लेकिन ये बात उन्होंने की, लेकिन इसकी वजह एक और भी है, और इसकी वजह ये है कि जहाँ इजराइल इंडिया का बहुत ही करीबी दोस्त है और बड़े दोनों के बीच जो हैं वो कमाल के ताल्लुकात हैं और डेकेड से जो हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े हैं, वैसे ही तो नहीं, लेकिन ईरान के साथ भी इंडिया की कोई लड़ाई नहीं है। वैसे तो इंडिया की किसी से भी लड़ाई नहीं है पाकिस्तान के अलावा, और चाइना से भी, लेकिन चाइना के साथ तो ट्रेड फिर भी है, लेकिन ईरान के साथ इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। आपको याद होगा जो मोदी साहब और वहाँ पे जो उनके थे लीडर, उनकी बीच में काफ़ी वो भी रहीं, मुलाकातें भी रहीं, और दोस्ती की एक जो है वो नारा भी लगाया गया था, स्लोगन था एक, साथ ही चाबहार पोर्ट जो है उसकी बहुत अहमियत है, और चाबहार पोर्ट की वजह से भी इंडिया और ईरान के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इंडिया में ईरानी बड़ी तादाद में रहते हैं, बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन ये भी बात है अपनी जगह पर, बड़ी तादाद में ईरानी हैं इंडिया में, और इन्फ्लुएंशियल, रिच, काफ़ी अच्छी उसकी फैमिली जो है वो इंडिया में रहती हैं। तो इसमें भारत ये नहीं चाहेगा कि इस सिचुएशन में जो है ना वो ईरान या इजराइल कोई भी तबाह हो जाए, वो दोनों को जो है वो इसीलिए कहा गया कि ये जो है ना आप पीस की तरफ आए। लेकिन ये बात अपनी जगह पे कि टिल्ट तो इजराइल की तरफ है, इजराइल से जो भारत के ताल्लुकात है वो ईरान से तो उस लेवल के तो नहीं है, लेकिन ये हैं सारे हालात। तो जी ये आपके सामने हमने ये रखा कि इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो हालात हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं, और इसमें कुछ और जो खबरें हैं वो ये हैं कि अब मैंने आपको डिटेल्स तो बता ही दी कि उन्होंने कहाँ पर हमला किया है। अब एक और इसकी डेवलपमेंट वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है ईरान को कि डील पर आ जाए, न्यूक्लियर डील की जो बात करें, उन्होंने कहा टेबल पर आए। एक बार फिर
प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि दिस इज द सेकंड चांस फॉर ईरान टू कम टू न्यूक्लियर डील। अब ईरान ने इससे इनकार कर दिया है, क्योंकि ईरान की तरफ से एक डेवलपमेंट ये नज़र आई है, खबरें ये बता रही हैं, रिपोर्ट्स ये हैं कि जो अब टॉक्स होनी थी, ईरान की न्यूक्लियर टॉक्स जो होनी थी, वो ईरान ने उसमें बैठने से इनकार कर दिया। अभी तो हो सकता है कि ईरान बाद में मान जाए, अभी कुछ दिन लगेंगे, कुछ देर लगेगी, क्योंकि अभी तो बहुत मामला गर्म है। लेकिन अगर ईरान नहीं मानता तो आप ये आज बात नोट कर लें कि अगले चंद दिनों में, यानी फ्यूचर में, आपको जहां ईरान के इन कमांडर्स के मारे जाने की खबर मिली है, वहीं पर बड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप के भी मारे जाने की खबरें मिलेंगी।